नमस्कार। आपण माने समस्ते जानती बेस किछि दिन धरिकी ट्रंप को टारिफ घोषणा परठारु अर्थनैतिक स्थिति उपरे सबुआडे चर्चा एवं आलोचना चली। जदिओ ट्रंप जो टारिफ टी घोषणा करिसंती ताहाकू समस्ते एक पाखिया बोली बुझी सारी बा एथिरे कोनोसी दुरुक्ति नाही, किंतु ट्रंप कर ए घोषणा परे भारतर अर्थनीति उपरे यार जहा प्रभाव पड़िबो से नै कि आकलन आरंभ होईची एवं ओडिशार अर्थनीति को ये किभली भाव में प्रभावित वर्तमान पर्यंत करिछि बा आगकू करिवार संभावना रही तारी उपरे आज आमे टिके आलोचना करिबा। आलोचना पई मो सहित रहिचंती इकोनॉमिक एक्सपर्ट चित्तरंजन बेहरा। श्रीजुक्त बेहरा, जहाँ साधारण रे आलोचना होउछि जे ट्रंप का टारिफ घोषणा यार प्रकृत उद्देश्य कौन बुझा पड़ुछि एवं टारिफ घोषणा परे भारतर अर्थनीति विशेष करके ओडिशार अर्थनीति किभली भाव में प्रभावित होबाकू जाउछि। देखंतु युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो भली भाव में सारा पृथ्वी को चकित करी तांकर जो एक पाखिया टारिफ से घोषणा करि चलिचंती से टारिफ को पुणी बदलाउचंती एवं से सकाळे गोटे कथा कहले से कथा को पुणी संध्या बेलू को उल्टै दउचंती एवं एई जो गोटे अर्थनैतिक अनिश्चितता को समग्र विश्व को से ठेली देइचंती सेई पर्याय रे भारत उपरे गत अगस्त 27 तारिख रु गोटे 25% टारिफ जो थिला आ गोटे 25% रो गोटे प्यूनिटिव टारिफ बा गोटे दंड स्वरूप टारिफ से घोषणा कले, जहार से कारण कहले भारत बहुत रूसिया रु तेल किणुची एवं से तेल को रिफाइन करिकी एवं आ गोटे हास्यास्पद कथा तांकर जे ट्रेड एडवाइजर अछंती नाभारो सी गोटे गोटे एभली माने अमूलक अभियोग कले। से कहले जे भारत रूसिया रु तेल किणिकी ताकू रिफाइन करिकी लाभ रे सी बिकुची पृथ्वी सारा बिकुची एवं सेई जो टंका एवं सेई जो जिनिस सी अमेरिका को बिकुची अमेरिका रे भारतर ट्रेड सरप्लस अछि एवं सेई टंका भारत नैकरी रूसिया रु तेल किणुची एवं रूसिया ता द्वारा यूक्रेन संगे अधिक दिन युद्ध करने को समर्थ होची। से या भी कहले द रोड टू पीस फॉर पीस इन यूक्रेन गोज थ्रू न्यू दिल्ली। आपण भावंतु सत्य जंती भारत ही कहिछि रूसिया को युद्ध करिया पे एवं भारत चाहिले यूक्रेन युद्ध बंद हो जिवो। जहा भी हो एई परिस्थिति रे से जो घोषणा कले जो जोटा एकपाखिया एवं अमूलक बा तार युक्तियुक्तता किछि नाही, एटा भारतर जीडीपी को पाखापाखि 1% अफेक्ट करिवो बोली वर्तमान सुधा आकलन करा जायछि एवं सबुठु जोटा गुरुत्वपूर्ण कथा सेटा हला जे भारतर जो सेक्टर को से अफेक्ट करिवो जथा टेक्सटाइल तापरे जो सी फूड्स तापरे माने जो गुडी को सबु बेसिक कर्म नियुक्ति बा जो थरे माने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बहुत अधिका होची सेही सब सेक्टर गुडी को एटा गुरुतर भावे प्रभावित करिवो। आमे जदी आसीबा ओडिशा परिप्रेक्षी रे ताले ओडिशा रो टोटल एक्सपोर्ट जदी कहला श्रीजुक्त बेहरा मु स्पेसिफिकली जदी टिके आपन को पचारिबा को चाहिबी जे ओडिशार अर्थनीति उपरे सीधा सड़क ए टारिफ प्रभाव कौन अनुभूत हेलानी एवं जहां हमें देखुचु जे सी फूड एक्सपोर्टर्स जो माने अछंती से माने टिके व्यस्तता प्रकाश करूछंती, सरकारंकर सहयोग से माने लोडिबा आरंभ कलेनी एवं ओडिशा जो क्षेत्र रे अधिक रप्तानी करूची से क्षेत्र गुडी को किभली भाव रे टारिफ वर्तमान प्रभावित करबा को जाउची। देखंतु विगत दिन रे हमें देखुचे जे ओडिशार जो सी फूड्स मैन्युफैक्चरर माने तांकर उद्वेग जणैचंती राज्य सरकार को एवं प्रधानमंत्री को नजर को मते आनिचंती। हम जो देखिबा ओडिशा रो एक्सपोर्ट जोटा विगत 2021 रे जोटा $17 बिलियन बा जोटा थिला पाखापाखि 1.5 लाख कोटी सेटा खसिकिरी 24-25 रे 88,000 बा $10 बिलियन को खसी जाइछि। सेई सबु जो 88,000 कोटी टंकार द्रव्य ओडिशा रप्तानी करूची टोटल ता भितरे जदि सी फूड देखा जाए ताहले सेटा पाखापाखि 4,700 कोटी टंकार अछि एवं टोटल ओडिशा जत्ते द्रव्य एक्सपोर्ट करूची जत्ते गुड्स एक्सपोर्ट करूची ता भितर विभिन्न देश को करूची जोथरे चाइना अछि प्रमुख एक्सपोर्ट चाइना कहूची जोटा पाखापाखि 21.53%, ता भितर तुर्की को करूची, साउथ कोरिया को करूची, यूके ब्रिटेन को करूची
ମାଲେସିଆ କୁ କରୁଛି, ମେକ୍ସିକୋ କୁ କରୁଛି, ଭିଏତନାମ କୁ କରୁଛି, ଜାପାନ କୁ କରୁଛି, ଇଟାଲୀ କି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ କରୁଛି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାରୁ ୟୁଏସଏ କୁ ଆମେରିକା କୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା 5.5%। ମାନେ ଓଡିଶା ଯୋଉ ମାନେ 88,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଡସ୍ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 4,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଡସ୍ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ସି ଫୁଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସି ଫୁଡ ଆସୋସିଏସନ ସି ଫୁଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ସି ଫୁଡ ସେକ୍ଟରଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ବାକି ଓଡିଶାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ 88,000 କୋଟିରୁ 4,700 କୋଟି ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 84,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଡସ୍ ଓଡିଶା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହୁଛି ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହବନି, କାରଣ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟକୁ ଓଡିଶାର ଏକ୍ସପୋଜର ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 6% ରୁ କମ୍, ପାଖାପାଖି 5.5%। টেক্সটাইল ক্ষেত্রে কিছু প্রভাবিত হওয়া যাচ্ছে কি? কারণ আমার টেক্সটাইল সেক্টর বা টেক্সটাইল আলাইড সেক্টর যা সূচনা রয়েছে পাখাপাখি 23-24 আর্থিক বর্ষে 85 কোটি টাকা এক্সপোর্ট সে করেছেন। ହଁ ତ ସେଇ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦିଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ଯୋଉଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭାବିତ ହବ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସୁରତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତିରୁପୁରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଆଗ ଧାଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, ବିକିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବନି ବା ଲାଭଜନକ ହବନି, ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଭଳି ହେଇପାରେ ଯେ ଓଡିଶାରେ କାମ କରୁଥିବା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। এইটা গোটিଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ସି ফুড এক্সপোর্ট এবং টেক্সটাইল বা আলাইড ইন্ডস্ট্রি যে এক্সপোর্ট হোলা সেটি যে ক্ষতিটি বর্তমান হওয়া যাচ্ছি সেথুর বর্তিবা পাই ওড়িশা সরকার পাখে কিছু নিষ্পত্তি নেবার সাধন অছি কি, বা ওড়িশা সরকার চাইলে কিছু নিষ্পত্তি ইমিডিয়েটলি নেই পারিবে কি? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରୁ କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହୁଏ ଗୁଡସ୍। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ଏଠି ସର୍ଭିସ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇନାହିଁ, ସର୍ଭିସ ଉପରେ କୌଣସି ଟାରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେଇନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡସ୍ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯୋଉଟା ଅଦର ଦାନ ୟୁଏସଏ, ସେଇ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟଟି ଆମେରିକାରୁ ହାତ ଛଡା ହବ, ସେଇ ବଜାରଟି କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବା ବା ଆଉ ନୂଆ ମାର୍କେଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶରେ ଆମର ଏଇ ଗୁଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସି ଫୁଡ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ସି ଫୁଡସ୍ ଖାଲି ତ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉନଥିଲା, ୟୁକେ କୁ ବ୍ରିଟେନ କୁ ଯାଉଛି, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କୁ ଯାଉଛି, ଜାପାନ କୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଠି ସେଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ବିକଳ୍ପ ବଜାର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଏମ୍ବାସି ଥ୍ରୁରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ ଥ୍ରୁରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ବଜାରକୁ ଏମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଏମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ଜନିତ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାଂଶରେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସେୟାର କିଛି କାଂଶରେ ଭରଣା ମଧ୍ୟ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସବଭେନସନ, ଯୋଉମାନେ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ବିୟର କରିବ। ବା ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଜନେସ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋରାଟୋରିୟମ ବା ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ, କିଛି ଆଉ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶର ସୁଯୋଗ ରହିଛି
ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତ ନ ଧରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସି ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସି ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଯେମିତି ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ହଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ। ଏଇଠି କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଲୋକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଯୋଉ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯେ କୋଉ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ସେଟରେ କୋଉ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ରେ କେତେ ଲୋକ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କର୍ମ ହରେଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହରେଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ବିକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବା ବିକଳ୍ପ ସେକ୍ଟର, ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରନେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍କିଲରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ ବଢିବ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା, ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କିଲର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇହବ ଯେ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ମାନେ ସନ୍ଧାନ କରିବେ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କଥା ଯୋଉଟା କି ତାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ କଥା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏବେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ସୁଧୁରିଛି, ଏବେ ଏଇ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ ରୁ ଏବେ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ 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 ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଖେଳନା ସେକ୍ଟରରେ ହଉ, ସାଇକେଲ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡାକରେ ଲୋ ସ୍କିଲ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିହବ ଓଡିଶାରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ବା ଯୋଉମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ୟୁଜ କରିହବ ଏବଂ ନୂଆ ପୁଣି ସେମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବଜାରର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ମିଶନ ମୋଡରେ ନେଇକି ସେ କାମଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଆଗକୁ ହୁଏତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସିବ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି ବିକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି କି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ଫୋକସ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଯୋଉ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି କେହି କାହାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ବା ଆଡଭରସାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଠି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ସେମିତି ଓଡିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିହବ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ରହି ଆସିଛି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉ 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 କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବା ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମିବ, ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯଦି ବଢିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇସିସ୍ ହବ, ଆମ ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ୍ ହବ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟର ଆମର କ୍ରାଇସିସ୍ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତାର ମାନେ ବିକଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ତାର ବିକଳ୍ପ,
ସେଗୁଡିକ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଏଗୁ ସବୁ ଡାଟା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ସବୁର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଚାଇନାରୁ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଗୁଡିକ ଆମ ଏଇଠି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବି ମିଳିବ ଏବଂ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେରିକା ସହ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଟା ପାଖାପାଖି ମାନେ 40 ରୁ 45 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ଆମ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ଟ୍ରେଡ ସରପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାଉ ତାଠୁ କମ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ଆମେରିକାରୁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 100 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ ଅଛି ମାନେ ମାନେ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଚାଇନାରୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ରହିଛି ଆମେ କେମିତି କୋଉ କୋଉ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡିକ ମାନେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ କେମିତି ଆମେ ଏଠି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବା ଆଉ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ବା ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇବେ ଲେବର ରିଫର୍ମ କେମିତି ହବ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଖାଲି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନୁହଁ ଆମର ଟୁରିଜିମ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବେ ସେଭଳି ଆକଳନ କରି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛି। धन्यवाद श्रीयुत चित्तरंजन बेहेरा आम सहित आलोचना करने बर्तमान जो भली गोटे सिचुएसन को आम सामना करुचु बा अमेरिका सरकार तरफ जो टैरिफ धार्य तार मुकाबला किभली भाव में पारे एवं कौ संभावना गुड़िक अंतत पक्षे आम पाखे रही जार बर्तमान भरपूर फायदा राज्य सरकार नवा उचित से बाबद विस्तृत सूचना रखि नमस्कार।